தாரை ஜமீன் பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் so much of awareness was created, right? ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்கெல்லாம் we started saying that நீங்க படங்கள்ல சொல்ற விஷயங்கள் ரொம்ப தப்பான விஷயங்கள். 20-30 years back they used to show rape and then that girl will want to only marry that man who raped her. இன்னும் கூட முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா ரேப்னா ஒரு துணியில வந்து நெருப்பு பத்திக்கு இன்னும் கூட டீசென்டா எடுத்து கருப்பு பூனை பால் குடிக்கும். தமிழ் படம் தமிழ் நடிகராவோ இல்ல தமிழ்ல இருக்கிறதே வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். I'm sorry ma'am, I don't agree with that. For example, Anjalila, there is it's a very very successful film. It's but then so much of awareness was created, right? அதே மாதிரி தாரை ஜமீன் பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் children who are atypical, Dyslexic, whether it is autism or whether it is any other condition, அங்க ஒரு acceptanceum inclusivityum better ஆச்சு. So that is the purpose of such films, I feel. அந்த balance எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணறது? it's a powerful media. Yeah, சொல்ற விஷயங்கள் கரெக்ட்டா சொன்னோம்னா அது போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு அந்த கரெக்ட்டா சொல்றது எப்படி அதுதானே that is the thing. So you might think ஒரு எத்தனையோ விதத்துல அந்த ஸ்டோரி சொல்லலாம். ஒரே ஒரு விஷயம் பைத்தியம் என்ற ஒரு விஷயம் அது வந்து பல வருஷங்களா அது வந்து ஒரு காமெடியாவே வந்து எடுத்து போயிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்டட் கம்மிங். அதில் நானும் எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் நானும் வாலண்டியர் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. நாங்கள்லாம் we started saying that நீங்கள் படங்களில் சொல்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப தப்பான விஷயங்கள், அதனால வந்து சமுதாயத்தில் வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க and it becomes an issue. And then we try to sensitize writers and directors saying that please தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அனாவசியமா காமெடிக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. கால் இல்லாத இருக்கிறவங்க கை இல்லாதவங்க there is no need to do that. And that also started changing. இல்லைன்னா அவங்கெல்லாம் they were actually characters for comedy. It was very sad. இங்க வேணா இங்க ஃபீமேல் டைரக்டர்ஸ் நீங்க சொல்லலாம், ஏன்னா நம்ம மட்டும் தான் அப்படி யோசிப்போம். மேல் டைரக்டர்ஸ் who have made fun of பைத்தியம்ன்றது, ஆனா அதுல வந்து it will take one female director to come in and say இல்ல this is not okay. இங்க வேணா ஒத்துக்கலாம். Even as an actor I used to say no, I cannot say exactly. This, I won't do this. Not every actor has that capacity, right? You also have to be aware. Yeah. So நம்ம வந்து because you are aware, because I was connected, I was able to do that. And one more thing, like what Kritika said, female directors and the conscious இருக்காங்க, ப்ராப்பர் ரிசர்ச்சே பண்ணுறது இல்லை இல்லையா? அதை நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் டெபிக்ட் பண்ணுறோம், இஃப் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் ஒன் பர்டிகுலர் கண்டிஷன் ஆர் சம் சார்ட் ஆஃப் an issue, we do proper research and then we are so conscious that எங்கேயுமே ஒரு misrepresentation இருக்கக்கூடாது. Actually, but cause based films எடுத்த நிறைய filmmakers, male or female, when they have actually done, I think the research has been brilliant. No, I'm talking because about I have done films, many commercial films for நான் வந்து ஒரு வைரஸ்னு ஒரு படம் மலையாளத்துல பண்ணேன். The kind of research they did in that is to depict it perfectly, அது வந்து it was amazing research. These are things that happened. இல்ல ரேவதி, I think that is now that is happening because like ஒரு 20-30 years back they used to show rape and then that girl will want to only marry that man who raped her, which was so regressive and backward. Now you don't see things like that so much. I mean, I'm not saying it's not there, but like you said, sensitizing is happening now. So I think she's talking about certain things where it's not அந்த மாதிரி இல்ல. They were always sensitive directors. Director மகேந்திரன் அவர் வந்து இப்போ ஒரு ரேப் சீன் as an actor என்ன வச்சு எடுத்தாரு. அவர் வந்து பயங்கர சென்சிட்டிவா இருந்தது. எப்படி என்ன ஷார்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னு எனக்கு வந்து அப்போ வந்து I was a child. I was hardly 18 years old. அந்த 18 வயசுல அவர் வந்து the way he handled everything was, I was so happy. அவ்வளோதான் நான் இல்லைன்னா ரேப் சீன் அப்படி இருந்தது. இல்ல அதான் இல்ல இப்ப நான் அது ரொம்ப ஒரு கண்டிப்பா ஒரு மாற்றம் பாக்குறேன். இன்னும் கூட முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா ரேப்னா ஒரு துணியில வந்து நெருப்பு பத்திக்கு இன்னும் கூட டீசென்டா எடுத்தாங்க. கருப்பு பூனை பால் குடிக்கும்.
நான் காலேஜ்லயே ஸ்பூஃப் இதான் எடுத்தேன். கருப்பு பூனை பால் குடிக்கும், அப்புறம் சாரி வந்து அப்படி ஃபேன்ல போய் மாட்டிக்கும், ரெண்டு பூ முத்தம் அப்புறம் கொடுக்கும், உதிரி அதெல்லாம் ஜாஸ்மின் பூவெல்லாம் அதெல்லாம் வண்டு வந்து அப்படியே உள்ள போய் இல்ல ஆக்சுவலி இல்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல இன் பாம்பே இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். தமிழ் படம் தமிழ் நடிகராவோ இல்ல தமிழ்ல இருக்கிறதே வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். டெஃபினெட்லி ஐ அக்ரி. டிஸ்அட்வான்டேஜ். எஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜ். இப்போ வந்து இல்ல ஒரு கோவிட் டைம்ல வந்து நான் ரொம்ப இப்ப நான் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் when I was 14. ஓகே, எனக்கு வந்து ஸ்கூல்ல நான் 8வது 9th போனேன் வந்துட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து பணம் கொடுத்தீங்கன்னா சினிமா எடுக்கலாமா, போர் அடிச்சா சினிமா பார்க்கலாமா, இதை தவிர வேற தெரியாது. அதனால நான் ஜோக்கு கூட சொன்னேன்ல, என் பேக்ல வந்து லிப்ஸ்டிக் சீப்பெல்லாம் இருந்தேன். சம்படி ஆஸ்மிதுன்னா எப்பவுமே வச்சிருப்பீங்களா? ஆமா, துரத்தி விட்டா அங்கதான் போகணும், அம்மாவோ ஆயாவோ ஏதோ ஒன்று. That is my that's only thing I know. இல்லையா, that is only thing I know. இல்ல ஓகே. இப்ப நீங்க கூட வந்து நிறைய பேர் இல்ல, நம்ம திரும்பி எதுக்கு போறோம்? நடிக்க தானே போறோம், சினிமாக்கு தானே போறோம். We all know only that. That is what we love doing. Yes, loving and knowing. Knowing. See, Both also. correct. I understood. இப்போ கோவிட் டைம்ல வந்து நாங்க ரொம்ப வீட்லயே இருக்குமே, ஏதாவது பண்ணணும் மொபைல் போன்லயே வந்து ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தோம். என் வீட்டுல என் பொண்ணு என்ன ஷூட் பண்ணாங்க, நாசர் சார் வீட்டுல அவர் பையன் அவங்கள டைரக்ட் பண்ணாங்க, நித்யா வீட்டுல அவங்க பையன் ஷூட் பண்ணாங்க. எல்லாமே வந்து நாங்க ஐபோன்ல எடுத்து, பட் கலர் கிரேடிங் அண்ட் ஆல் வி கேவ் டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பண்ணி யசோதான்னு கமல் சார் ரிலீஸ் பண்ணி வந்துச்சு. ஹவு மெனி பீப்புள் ஸ்போக் அபவுட் இட்? இட் வாஸ் நாசர் தேர், கமல் சார் வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். It was beautiful. பட் இது வேற யாராவது வந்து வேற லாங்குவேஜ்ல பண்ணியிருந்தாங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட், செகண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் பிராண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பீயிங் அ தமிழ் இட்ஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஐம் சாரி மேம், ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் தட். நான் தமிழ்லயும் இப்போ பண்ணியிருக்கேன், ஹிந்திலையும் படம் So you are the fortunate one. No, no, I'm saying I know, it's I not think fortunate. generation also, it must be Experience also generation. differs, right? But all I'm saying is, Tamilla, the passion that we have for the content that we create, right? அது வந்து in Hindi it's become very corporate. இல்ல, பேஷன் உங்களுக்கு எடுக்கிறவங்களுக்கும் எடுக்கிற எனக்கும் இருக்கலாம். Correct. பாக்குறவங்களுக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவங்களுக்கும் அந்த பேஷன் கிடையாது. நான் கூட இவர்கிட்ட சொன்னேன், நம்ம ஹிந்தில இருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்டாரு, நான் ஹிந்தி டிரைவர் வச்சிருக்கேன். ஃபார் சம் ரீசன் நம்ம தமிழ் இங்க சவுத் இந்தியன் ஸ்பெஷலி வந்து இந்தியானா ஹிந்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஐ எம் நாட் ஹியர் டாக்கிங் அபவுட் லாங்குவேஜ் ஆர் எனிதிங். சவுத் அப்படின்னா மദ്രാசி, wherever you go, கன்னடா, தெலுங்கு அதெல்லாம் வந்து இப்போ நீங்க நார்த் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஓ மദ്രാசி தான் ஜென்ரலா. அந்த படம் கூட ரீச்ட் பெட்டர் ஹைட்ஸ். எது வாட் ஆடியன்ஸ் பிக்ஸ் அப் அண்ட் நாட் நம்ம We don't கையிலேயே know. இருக்கு. ஒரு எலெக்ஷனுக்கு போற மாதிரி தான், யாருக்கு ஓட்டு போட போறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ நீங்க நல்ல தெரியாது. படம் எடுத்துருக்கலாம், ஆக்சுவலி நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க சூப்பர் படம் எடுத்துக்கலாம், பட் ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த மோமெண்ட்ல என்ன பார்க்க போறாங்க இல்ல, பார்க்க யாரும் போறாங்க. flop ரொம்ப நல்ல எடுக்கணும்னு படம் எடுக்கிறது எடுத்து- கிடையாது இல்லையா? அதான் கரெக்ட். ஆடியன்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறவங்களும் அதை நம்பணும். அதுதான் நான் சொல்றேன். பிரஸ் இங்கதான் கூட இல்ல, problem பிரஸ் இருக்கு. ஆகட்டும் யாரா இருக்கட்டும். அங்கதான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆடியன்ஸ் கூட அவங்கள வந்து இதுக்கு அந்த டேஸ்ட் டெவலப் பண்ணது ஒன்று இருக்குல்ல, இந்த நடுவில் இருக்கிறதவங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறதுவங்க அதை நம்புறது இல்லை. யூ டாக்கிங் அபவுட் வைரஸ், அந்த மாதிரி மலையாளத்தில் எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸ், பிரில்லியன்ட் ஃபிலிம்ஸ், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். ஓகே, அண்ட் ஆஸ் யூ செட் பர்ஃபெக்ட்லி ரிசர்ச். அண்ட் ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெண்ட் நமக்கு. பட் when you see the viewership and the demand, even OTT-ல Tamil films have more viewership, they have more demand, people are ready to invest, producers are there for Tamil films, not for Malayalam films. I think COVID slightly has changed. இப்போ எல்லாரும் வந்து சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறாங்க. எவ்ரிபடி தே லவ் அண்ட் தேர் சேயிங் வெதர் இட் இஸ் த மலையாளம் ஃபிலிம் டைட்டில்ஸ் ஆர் தமிழ் ஆர் தெலுங்கு, it's become, I mean, கொஞ்சம் democratize I ஆன suddenly மாதிரி. feel now India is slowly coming together and everybody is watching every other language. நம்ம COVID வந்து and மராத்தி, OTT பெங்காலி எல்லாம் நினைக்கிறேன். பார்க்கிறோம். Taking all the Yes. movies I to think it's a great living space roomல now. OTT-லயே அவங்க அந்த எப்படியும் மல்டிபிள் எல்லா லாங்குவேஜ்ல படமும் டப் பார்க்குற மாதிரி. பண்றாங்கல்ல, ஸோ Dub அதனால பண்றாங்க. யூ கேன் வாட்ச் இட் இன் யுவர் ஹோம் லாங்குவேஜ் ஆல்சோ. கான்ஸ்டன்டா ஆடியன்ஸ் மாறுது, ட்ரெண்ட் மாறுது, கான்டென்ட் மாறுது. இது வந்து ஒரு ரேஸ் தான் அகேன்ஸ்ட் நம்ம. அதுதான் என்ன இந்த டைம்ல எடுத்தா ஓடும். இப்போ ஜென்சிக்கு நம்ம படம் எடுத்தாங்கன்னா, நீங்க கமர்ஷியல் படம் ஜென்சிக்கு இப்போ வந்து சில டிராகன் டூட் அந்த மாதிரி நீங்க இஃப் யூ கேன் ரைட்,
we have a better இப்ப இந்த மைக்ரோ thing. டிராமான்னு வேற வந்திருக்குல்ல, ஆமா ஆமா பிகாஸ் 7 அவங்க ஒரு முடிவு minutesல பண்ணிட்டாங்க, யா 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு மேல வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இல்ல, அதனால அதுக்குள்ள லாங் ஃபார்மேட்ல எடு அப்படின்ட்டு. ஆமா, they came to me 7 minutes 8 episode வெர்டிகல் 7 minutes வெர்டிகலா I வெர்டிகல் was like I said I'm sorry என்னால இப்போ அப்படியெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது. அதுக்கு எழுதணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வர மாட்டேங்குது. அண்ட் சிலதுலாம் பார்த்தோன்னா மொட்டையா அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணும், எங்க போன அப்படி அதான் அதான் ஸ்டார்டிங், ஏன் இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் கதையில சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். பட் It's இப்போ a அதுதான் different. பார்க்குறாங்கன்னா அதையும் கத்துக்கிறது பெட்டர் இல்ல. That's true. கத்துக்கணும். Singidam sir is one person. Yeah. எப்பதுலேருந்து I mean whether it is animation, whether it is whichever, now he's 93 years old. இப்போ go and meet him. He's still இப்போ அந்த Razor கதைகள் sharp. எப்படி போற I wish ஆமா அந்த கதைகள் யாராவது நம்ம எழுதி எடுக்கணும். எடுத்துட்டு we should make it because he's constantly updating himself. So if you really want to, I suppose that's possible because space இருக்கு. ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணணுன்றது தான் அவருடைய ஆசை. ஆமா. ஆமா. நான் வந்து அவர் கூட உட்காந்து ஆக்சுவலி நாங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பிளான் பண்ணோம். ஓ அது I couldn't get any actor believe in it. பெரிய கதாநாயகர்களுக்கு உங்களோட பணியாற்றுறதுல வந்து தயக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒரு ட்ரஸ்ட் இல்ல. இல்ல. ம். நான் தமிழ் படம் பண்ணாததுக்கு காரணம் அதுவும் கூட இருக்கலாம். ஓ. பிகாஸ் நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கரெக்டா ஒரு டீம் எனக்கு வந்து கரெக்டா அமையல அண்ட் எங்கேயும் ஒரு ட்ரஸ்ட் இல்ல. ஸோ தமிழ் மலையாளம் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிட்டும் ஐ ஸ்டேட் அவே. Hindi people trust me more. I make a call, they're willing to meet me and I go and meet them and tell them stories. So, தெரியல, I don't know. எதனால் அப்படி ஒரு தயக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நான் என்னை பத்தி தான் பேச முடியும். மேபி என்னுடைய கதைகளுடைய ஸ்டைல் அவங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். ம். ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபன் லவ்விங் சாஃப்ட் ஃபில்ம்ஸ், ட்ராமா, ஹியூமன் இமோஷன்ஸ் அதுதான் பிடிக்குன்றதுனால அந்த கதைகள் மேபி அவங்களுக்கு செட் ஆகாம இருக்கலாம். மேபி நான் வந்து Correct. போய் ஒரு மாசம் மரண மாசம் ஒரு கதை போய் சொன்னா மேபி ஒத்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அதுதான் சார் ரீசன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இப்போ அதை பிரேக் பண்ணியும் நிறைய இப்போ ஒரு ஃபீமேல் டைரக்டரும் இருக்காங்க, இப்போ பெரிய ஆர்டிஸ்டோட தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஷுடன்ட் சே தட். இல்ல அது எக்ஸெப்ஷனலா இருக்கு பிரியா, ஜென்ரலா இல்ல. அதுதான் சொன்னேன். நாட் ஒன்லி ஃபார் பிரியா, ஃபார் எவரிபடி ஐ ஆஸ்கிங். I think it is in the stories. I think Stories தான் கதைகள்ல தான் இருக்கும். நம்ம சொல்ற என்ன மாதிரி கதை போய் correct pitch தான். பண்றோம் என்ன கதைகள் pitch opportunity பண்றோம், தானே correct. அண்ட் ரேவதி மேம் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் மேசிவ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ங்கிற அந்த ஒரு லேபிள் இஸ் வாட் கெட்ஸ் யூ தி அட்டென்ஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஐ திங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபிஷேக் பச்சனோட நான் இப்போ ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். அப்போது அவர் அக்சசிபிளாக தான் இருந்தார். கார்த்தி சருக்கு ஒரு கதை சொல்கிறதுக்காக ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு தெம், அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக தான் இருந்தாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஃபீமேல் டைரக்டர்ஸாக இருந்தால் எங்களுக்கு வேணான்னு எந்த ஆக்டரும் இப்போ சொல்கிற மாதிரி இப்போ எனக்கு கண்டிப்பா தெரியல. இல்ல. யாருமே அப்படி சொல்லல. எனக்கு இப்போ தெரிஞ்ச கண்டிப்பா மாதிரி சார் ஒரு வாட்டி Definitely. நான் சூர்யாக்கு கதை கண்டிப்பா கேட்பாரு அவரு, ம். பட் பண்ண மாட்டாரு. அது because அவருக்கு வந்து அந்த டைம்ல இல்ல அந்த கதை அவருக்கு செட் correct. ஆகும். நீங்க எல்லாரும் ஹிந்தில தமிழ்ல என்ன பண்ண போறோங்கிறது தான் வந்து as a தமிழ் ஆங்கர் அவரு வந்து கேக்குறாரு. நான் இன்டர்பிரட் கரெக்ட் கரெக்ட் பண்றேன். கரெக்ட் கரெக்ட். இங்க ஒண்ணும் முடியாது. Sir, இல்ல மேம், தட் இஸ் நான் நாட் நடத்தி காட்டலாம் ஆ, அதுதானே அவ்வளவுதான். அதுக்கு தானே இல்ல நடத்தி காட்டலாம், பட் ப்ராபப்லி அடுத்த ஜெனரேஷன் will do it. அடுத்த this generation ஜெனரேஷன் will do it. செட் இட் ஃபார் இல்ல வெரி குட். நம்ம இந்தியால இருக்கோம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்க, சூப்பர். இங்க ஏதாவது பண்ண முடியுமானாக்கா நானும் வந்து இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பேசிட்டாவது இருப்பேன் சினிமாவை பத்தி ஃபார் த லாஸ்ட் 55 years. ஓகே, பட் எனக்கு ஒன்னும் பெருசா போன மாதிரி தெரியல. நீங்க பண்ணிருக்கிற படமே வந்து ஐகானிக்கா இருக்கு. சொல்லுங்க That is set. ஐகானிக் மூவிஸ்னு. இன்னைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அப்படி ஐயோ நீங்க நடிச்ச போது அவள் அப்படிதான் சொல்ல போறாங்கன்னு நினைச்சா ஆட்டுக்கார அலமேலும் அது இல்லைங்களா, ஆட்டுக்கார அலமேலும் ஆடுதான் நல்லா நடிச்சிருக்கோம், நான் சுமாராதான் நடிச்சிருப்பேன். இட்ஸ் நாட் ஏதோ ஒரு லக்கு. நான் வந்து ஒன்லி கமர்ஷியல் மூவிஸ் பண்ணியிருக்கேன். 1 or 2 தான் மேபி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். அதுலயும் என்ன ஜனங்க வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்காங்கன்னா தேங்க்ஸ் டு டெலிவிஷன். ஏதோ ஒரு சேனல்ல ஏதோ ஒரு படம் போயிட்டு இருக்கோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமா இருந்திருக்கும். ஒரு பில்லா இல்ல வாழ்வே மாயம் இல்ல ஒரு ஆட்டுக்கார அலமேலு, அது மாதிரி கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸா இருந்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். தேங்க்ஸ். நினைக்கிறேன் நாங்களாம் வந்து உங்க படங்கள்லாம் நான் ரேவதி மேமோடலாம் பெரிய ஃபேனு. இப்போ கூட நான் ரீசெண்டாக திருப்பியும் இது பார்த்தேன்,
மௌன ராகம் பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் லைக் No, அப்ப see that பார்த்தது இது. film. அதுல என்ன ஆக்ஷன் இருந்தது, அதுல அதான். என்ன இல்ல இருந்தது, But It just இப்ப கூட happened. ஞாபகம் அது வச்சுக்கிற வந்து மாதிரி ஒரு ஒரு படம். மேஜிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இல்ல Correct. அதான் ஆடியன்ஸ் மாறி ஹேஸ் போச்சு சேஞ்ச்ல மேம். இப்ப அந்த அந்த டைம்ல ஓடிடின்னு ஒண்ணு கிடையாது, டிவின்னு ஒண்ணு பெருசா கிடையாது. So much of So, content ஆடியன்ஸ் maybe மாதிரி that போயிடுச்சு. ஆனா is. நம்ம அவங்க படம்லாம் பார்த்துட்டு தான் சம்வேர் நம்ம இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறதே வந்து நீங்களாம் அங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் நம்ம பார்த்து இது பண்றது தானே. ஸோ நம்ம இப்ப பண்றது வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் பார்த்து இன்னும் இன்ஸ்பயர் Inspire ஆயிடுவாங்க. ஆயிடுவாங்கல்ல. Yeah, that is. அதுக்காக அட்லீஸ்ட் நம்ம படம் எடுத்துட்டே இருக்கணும். See, if you have the strength, the backup, the money, எடுத்துட்டே Yeah. இருக்கலாம். இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. யாரா இருந்தா கூட இப்போ என்னோட ஹஸ்பண்டே ப்ரொடியூஸ் பண்றாருன்னா போட்ட பணம் திரும்பி வரலன்னா ப்ளீஸ் நான் சிடி போட்டு வச்சுக்க முடியாது, நீ வீட்லயே இருன்னு சொல்றாங்க. Nobody இல்ல wants அது to நீங்க lose. சொல்றது அந்த சேலஞ்ச் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்றாங்க. வெதர் இட்ஸ் லைக் இல்ல லூஸ் Male, பண்றதுக்காக female னா யாரும் male. எந்த ஒரு ஜாபும் பண்ண மாட்டாங்க. Correct. சரி நம்ம டைம் இப்போ இங்க யாரோ நம்ம பேசின மாதிரி இப்போ நான் ஷூட்டிங் போறேன்னா என் பொண்ணுக்கு வந்து கார் போச்சா, வீட்டுல சமையல் பண்ணிட்டாங்களா, டிரைவர் வந்தாரா, இவ்வளோ என் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கோம். மை ஹஸ்பண்ட் கோஸ் டு ஒர்க், he'll only do that and say I'm busy, I'll call you afterwards. ஸோ இன்னும் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு ஆண் வேலைக்கு போகிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இல்லைன்னு சொல்லலை. நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட், இது கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாம் பண்ணா கூட அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல போய் இன்னும் நிக்க முடியல. எவ்வளவு வருஷமா இவர் சொன்ன மாதிரி 19 something, There are just a few 36 people who have first been lady able there. to do that. நோ இது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தை பேசுற டைரக்டர்லாம் பெரிய டைரக்டரா இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம ஒரு கோவத்துல இல்ல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு, பொம்பளையா அது என்ன கத்துது பாருன்னுவாங்க. அப்புறம் ஷீஸ் வெரி டாமினேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. She's very emotional. Emotional. Oh, that I've heard many times. போங்கய்யா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். வேற எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்னன்னா காலையில் எழுந்த உடனே எங்கள் அம்மா திட்டுவாங்க, ஸ்கூலுக்கு எழுந்திருக்கும் போது உன்னை எழுப்பின போது ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு டைமுக்கு எழுந்துச்சு போயிருக்கியா நீ, இப்போ ஷூட்டிங்க்கு 3 மணி இல்லை 4 மணி இல்லை தானா அலாரமே இல்லாமல் எழுந்துச்சு போறியே, இப்போ மட்டும் உன்னால எப்படி முடியுதுன்னு கேட்பாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செட்டில் போய் அந்த ஒரு சீனை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறது, நம்ம எழுதின அந்த ஒரு சீனை வந்து ஒரு நடிகர்கள் நடித்து அதை அந்த ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு மேஜிக் இருக்குது. அந்த மேஜிக்கை நம்பி நம்ம வேலை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அது கிடைக்க வேண்டிய ரெக்கக்னிஷன் எங்கேயோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. தட்ஸ் வாட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 365 நாளும் என்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்க சொன்னால் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்க தயார். கிடைக்கும். பிகாஸ் கண்ட நாள் முதலுக்கு எனக்கு அந்த இன்னுமே வந்து பீப்புள் ஸ்டில் டாக் அபவுட் இட் 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இட். ஸோ அதுக்கு கிடைக்கும். மேபி அந்த டைமில் இன்னும் ரொம்ப கம்மி தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணோம். 100 days ஓடிச்சு. பட் ஒரு அதை பெருசாக யாருமே செலிப்ரேட் பண்ணல. பட் இப்போ வந்து அதை வந்து ரொம்ப பேசுகிறாங்க. இல்லை பிரியா, இப்போது காலிதர் ரிலீஸ் ஆச்சுல, ம். கேம் டைரக்டர் Z5ல டைரக்டாக வந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு மெசேஜ் வருது, சார் எங்கள் அப்பா வந்து 60 வயசு ஆகுது அவருக்கு. அவர் வந்து போன செப்டம்பரில் காணாமல் போனார். காணாமல் போய் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைக்கல. கும்பமேளாவில் நாங்கள் போய் உண்மையாகவே அங்கே நடந்துச்சு, அங்கே போய் காணாமல். ஹிந்தி வெர்ஷன் வந்து அவர் வந்து கும்பமேளாவில் போய் ஃபேமிலி விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க, அதுதான் கதை. ஸோ உங்கள் படத்தில் வந்த மாதிரியே எங்கள் அப்பா வந்து போன வருஷம் காணாமல் போனார், இது வரைக்கும் திருப்பி கிடைக்கல. உங்கள் படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்ததுன்னு சொன்னபோது நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன், ஐயோ நம்ம படம் இன்னொருத்தர் வந்து வருத்தப்படுத்தியிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்த மெசேஜ் அவர் போடுறாரு, உங்கள் படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கும் பல்லு குட்டி அந்த குட்டி பையன் கிடைச்ச மாதிரி யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருப்பாங்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. யூனோ தோஸ் லிட்டில் மெசேஜஸ். நம்ம படம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சில சமயம் தோல்விகள் நிறையா இருக்குது சார், கண்டிப்பாக நிறையா இருக்குது. இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபீல்டு. பட் மற்ற ஃபீல்ட்லேயும் சேலஞ்சஸ் இருக்க தான் இருக்குது, இல்லைங்கள. பட் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற சேலஞ்சஸில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வரும்போது ஐ திங்க் இட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் நம்ம பண்ணுற வேலை வந்து கரெக்டான வேலை. கரெக்ட். நம்ம கரெக்டான இன்டென்ஷனோட நம்ம பண்ணோம்னா அது கிடைக்க வேண்டிய ரெக்கக்னிஷன், அது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சக்ஸஸ் தான் ரெக்கக்னிஷனாக இருக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சக்ஸஸ் முக்கியம், நான் பணம் முக்கியம் இல்லைன்னு போய் சொல்ல மாட்டேன், கண்டிப்பாக அதுவும் முக்கியம். பட் அட் த சேம் டைம் இந்த ஒரு மெசேஜ் வரும்போது ஓ நம்ம கரெக்டான வழியில் தான் போயிட்டுருக்கோன்னு நமக்கு ஒரு வேலிடேஷன் கிடைக்குது. ஐ திங்க் தட் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். நான்லாம் படம் பண்ணினதுக்கு காரணமே அதுதான். இந்த மாதிரி மெசேஜஸ் வரும்போது தான் அட்லீஸ்ட் யூர் ரீஅஷ்யூர்ட். அடுத்த படம் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கும். கண்டிப்பா. You feel okay, all the time and the effort you have put in, there is some impact somewhere, even if it is one person. So அந்த மாதிரி messages தான் it encourages you to think about the next film. அது ஒரு மாதிரி பேட்டரி ரீசார்ஜ் ஆகிற மாதிரி you feel.
அண்ட் தென் யூ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இல்லைன்னா அவ்வளோதான், ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே யூ ஃபீல் யூனோ. இல்ல அதுதான். ஆமாம். நம்மள ஒதுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, உடைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களோட அவங்க அதை தானே அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம ஏன் அது வை ஷுட் பி கிவன் டு தட்? நம்மளோட செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மாத்திரம் பத்தாது, அதை தான் நான் சொல்றேன். பணம் போட்டவங்களுக்கு அந்த பணம் திரும்பி வரணும், அதுதான் நம்மளோட மெயின் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ma'am. வித் பர்பஸ். கரெக்ட். கமர்ஷியல் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சக்சஸ், அதாவது இப்போ ஒரு கூலியோ ஒரு தளபதி விஜயோட படத்தோட கமர்ஷியல் சக்சஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணா கூட, இப்ப நீங்க சொல்றீங்க 1.5 ல இருந்து it went to 5. கரெக்ட். Female characters written by men and women show women a certain way, which is very, very unrelatable to us. நான் நடிச்ச படங்களே இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன். தெரியும் இது தப்பா எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியும். கேள்வி கேட்டதுனால எனக்கு நிறைய படங்கள் பிரச்சனையா இருந்திருக்கு. நான் நிறைய படத்துல பரபரப்பான சினிமா செய்திகள், நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள், சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் touringtalkies.co.